प्रत्येक सुस्थिर हेबा अल्प समय पाई प्रभुंकर वाक्य ध्यान करिबा। जहाँ मु चिंता आलोचना करिछि ता हेउछि जिरिमिय तार 17 पद 9 पुणी 10 पद। आमने जहाँ पाठ कलु से विषय बुझापी प्रार्थनार आवश्यक मु अनुरोध करे आम मान रावलटी को आसबे एथि निमंते प्रार्थना उत्सर्ग करेंगे। आसंत मैंने प्रार्थना करवा। पवित्रमय पिता परमेश्वर पुनर्बार तुम पाद तले आम समर्पित होचु। प्रभु तुम जीवंत वाक्य साक्ष्य प्रदान करने मनुष्य पक्षर अति कष्टकर, किंतु से साहाय्यकारी पवित्र आत्मा का सहायतार तुम जीवंत वाक्य साक्ष्य प्रदान करने आपणार लोक मान तुम्हें व्यवहार करिताओ। प्रभु निश्चित भाव तुम्हें हृदयर समस्त विषय जाना परमेश्वर। मनुष्य बाहर रूप देखे किंतु सदा प्रभु अंतकरण निरीक्षण करने परमेश्वर। वर्तमान तुम दास तुम पाद तले अच्छी ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा का सहायतार तुम जीवत वाक्य साक्ष्य प्रदान करने शक्तियुक्त कर, साहस दियो, बल दियो, धैर्य दियो। आमने जेते लोक तुम पाद तले बसी तुम सभा उपासना करी तुम वाक्य शुणापी प्रभु बसीचु, प्रत्येक को तुम्हें ऊर्ध्वर पवित्र आत्मा का सहायतार मनोजोगर आत्मा प्रदान कर। प्रार्थना शुणिल बोली धन्यवाद दे परित्राणकर्ता प्रभु जीशु नाम प्रार्थना उत्सर्ग कली पिता, आमेन। वर्तमान आमने पाठ कलु जहाँ पाठ करा जाइछि आमे निजे निजे निश्चित जानी पारुछु। जिरिमिय प्रभुंक ठारू जो निर्देश पाउथिले से अनुसार राजा मानकु पदाधिकारी मानकु अनेक दासदासी मानकु से विभिन्न प्रकार माध्यम से परामर्श देइछन्ति जे सदा प्रभु को भय करिबा पाए, सदा प्रभुंकर वाक्य अनुଯାयी जीवन यापन करिबा पाए। किंतु अनेक ता निमंते मंद चिंता कले, जहा कि तांकर से पुस्तक मैंने पढ़ू तांक निमंते बहुत ताड़ना घृणा अत्याचार करा जाइछि। से समस्त विषय मु उपस्थापन करे नहीं, किंतु आज जहाँ मैंने पाठ कलु अंतकरण सबुठारु कपटमय। प्रत्येक मनुष्य को प्रभु अंतकरण देइछन्ति, मन भी देइछन्ति। आमनकर अंतकरण के जानी पारिबेनी। मोर अंतकरण हो बे आपण मानकर अंतकरण हो, मोर मन हो बे आपण मानकर मन हो, जानिबार बड़ कष्ट। मिसी जाउथिबा जड़े भाई मो पाए मंद कल्पना कर चली जाउथिबो, कथबार्ता होथिबो, मिलमिशे जाउथिबा, किंतु मो प्रति किपरि समस्या आसीबो, दुर्दशा आसीबो, अपमान आसीबो से सब प्रस्तुत करुथिबो। मिसी मात्र बड़ सुंदर जाउछन्ति, कथबार्ता होउछन्ति, किंतु ता निमंते ता अंतकरण रे ता मन मध्य रे कपट कल्पना चाली रही थी। अंतकरण जानिबा मनुष्य पक्षे अति कष्ट। सही अंतकरण किए जानिबे, पुणी से अंतकरणर जो कुकल्पना, जो कपट, जो कृत्रिम जहाँ जहाँ आम मैंने निजे निजे करिबा, सदा प्रभु आमको से प्रतिफल देवे, से छाड़िबे नहीं। जो माने जो प्रकार कपट करती से मान को सही प्रकार फल मिले। आम मैंने धान बुणी केबे आबे मांडिया संग्रह करि परिबा नहीं। आम मैंने जहाँ बुणु ताहा ही आम संग्रह करिबा। तबे ये देखुचु जे आम मानकर अंतकरण कपट परिपूर्ण। तेबे
ଯେଉଁ କପଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମାନେ ଯାହା ବୁଣନ୍ତି ସେ ତାହା ହିଁ କାଟନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା 10 ପଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ମଧ୍ୟରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା କପଟ ଅଛି ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁଷ୍ଟିଜନକ ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆମର ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। ତାହାର କର୍ମର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ? ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ। ସେ ହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା କୁକଳ୍ପନା, ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ସେ ଫଳ ଦେବେ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଅତି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଲେ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ। ମୁକ୍ତା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ି ଏକଦମ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ମୁକ୍ତା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ମଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାହା ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ କେତେବେଳେ ପାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ସେ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ତେବେ କିଏ ମାନେ କପଟ କଳ୍ପନା କଲେ, ସେମାନେ କେମିତି କର୍ମର ଫଳ ପାଇଲେ, ସେଥି ଭିତରୁ ଆମେ କେତେଟା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବା। ଦୟାକରି ଖୋଲିବେ 1 ସାମୁଏଲ 18 ପର୍ବର 25 ପଦ ଦୟାକରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସାଉଲ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏପରି କୁହ, ରାଜା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରିଶୋଧ ନେବା ନିମନ୍ତେ ପଲଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର 100 ସୁନତ ଚର୍ମ ଚାହାନ୍ତି। ପଲଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସାଉଲଙ୍କର ବିଚାର ଥିଲା। 26 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କର ଜୁଆଇଁ ହେବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ଆପଣମାନେ 1 ସାମୁଏଲ 18 ପର୍ବର 25 ପଦ ପଢ଼ିଲେ କି? ହଁ, ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ସାଉଲ ଦାଉଦକୁ ଜୁଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା। ଯେତେବେଳେ ପଲିସ୍ୟମାନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗଲିଆଦ 3 ଦିନ ସେ ଡାକରା ଦେଉଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅଛି ଆସ। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କେହି ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ସାଉଲ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ? କାହିଁ ତାର ସାହସ? ସେ ତ ରାଜା, ସେ ଜଣେ ସୈନିକ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗଲିଆଦକୁ ସମ୍ମୁଖେ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭର ମନର ମତ ଦାଉଦ, ସେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭାଇମାନଙ୍କର ଦେଖାଦେଖି କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଅଛନ୍ତି ତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏପରି ସମୟରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ସେ ଶୁଣି କ'ଣ କଲେ? ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗଲେ। ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ଶେଷ କରିବି ଯେ ରାଜା ଜାଣିଲେ ଏଇ ଲୋକକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଯୁବା ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜା ତାକୁ ଡାକିଲେ, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଲେ, ତୁମେ ତା ସହିତ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ହଁ ପ୍ରଭୁ,
जुदास तो पिंधि पारला नहीं, चली पारला नहीं, किंतु से कहले मु जहाँक ऊपर निर्भर करे, जहाँकर वाक्य अनुजाई मु जीवन यापन करी, से ही सदाप्रभु मते कौन करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे। आउ से गले आउ से जाए कि कहले कि जे मु एपरी रणकौशल करी मु ताकू जय करबी ना, गलियात सम्मुख में ठिया दाऊद कहते मु आसुची, के साहाय्य करेंगे कि कार नाम धरी मु आसुची, सदा प्रभुंर नाम धरी आसुची। मनुष्य कौन धनवान ज्ञान बलवान नाम मु धरी आसुनी, जो सैन्य श्रेणी को तुच्छ करुचु से सदा प्रभुंर नाम धरी मु तते बद्ध करने को आसुअछि। आउ से प्रकार कले, आउ से बद्ध कले, बद्ध कलापर समस्ते जय जय कले। से गोटे लेखा जाए 18 पर्वर 7 पदरे पढ़ु। आउ सही स्त्री माने बाध्य करू करू उत्तर प्रत्युत्तर क्रमे गायन करी कहिले, साउल पथ कले सहस्र सहस्र, दाऊद पथ कले अयुत अयुत। एटा जेतेबेले तार कान को सुबिला, मु राजा मोर नाम कहउछंती, साउल बद्ध कले सहस्र सहस्र, दाऊद बद्ध कले अयुत अयुत। ए कि आश्चर्य! मु राजा है सिंहासन रे बसीची, मोर आसन रो मु दृढ़ करिची, मते के जय जय करूनांती, जहाँ किछि कहउछंती सहस्र सहस्र, किंतु के चिन्हि नांती जानी नांती। एपरी व्यक्ति की कहउछंती दाऊद बद्ध कले अयुत अयुत, तार कर्ण गोचर प्रवेश कला। सेई दिनावधि 9 पदरे देखुचंतु, सेई दिनावधि साउल दाऊदंक प्रति कौन कले, दृष्टि कुदृष्टि रखिले। ये सदाप्रभु कहते आमे माने तुम मानकर अंतकरण दृष्टिपात करुचु, किंतु ये कहते से कुदृष्टि कले क्या, दाऊद को, जहाद्वारा जय लाभ कले, जहाद्वारा राजसिंहासन स्थिरीकृत है। जदि से गलियात को के युद्ध करी बध कर नथिले, साउल राजा ही न था, किंतु दाऊद युद्ध करने द्वारा साउल राजार सिंहासन स्थिरीकृत है। सेटा चिंता कले ना, किंतु ता भीतर आसला ईर्षा, हिंसा, क्रोध, कपटता आसला। आउ से कौन करुची, से दिन ठारू, को दिन ठारू साउल बद्ध कले सहस्र सहस्र, दाऊद बद्ध कले अयुत अयुत। से दिनावधि दाऊदंकर उपरे साउलंकर क्रोध कुदृष्टि पड़ा। आमे 8 पद मु पढ़ुची, एते साउल अति क्रोध हेले ओ यही कथा तांको दृश्य मंद बोध है। एणु से कहले से माने दाऊद को अयुत अयुत जयी ओ आम्ब को केवल सहस्र सहस्र जयी बोली कहले। राजत्व छड़ा तार आउ कौन पाइबार बाकी अच्छी, डर पशिगला, थरहर हो जाऊँगी। लोक जन यथेष्ट ता सपक्ष अच्छी, ताकू स्लोगान दौरान जय जयकार करुँच, धन्यवाद गौरव दौरान ताकू। आउ मोर कौन अच्छी, खाली राज्य पाइबाटा आका दाऊदंकर बाकी अच्छी। यही हिंसा जिते है आने देखू 21 पद मु पढ़ी। पुणी साउल कहली मु तांको सेई कन्या देवी, तईरे से तार फांद स्वरूप हेब ओ पलिश्य मान हस्त तार प्रतिकूल हेब। एणु साउल दाऊद कहले तुम्हें आज द्वितीय बार मोर ज्वाई हेब। ए उतारे साउल अपना दास मान को आज्ञा दे कहले तुम्हें माने गोपन रे दाऊद संगे आलाप करी कुह, देख राजा तुम ऊपर संतुष्ट अछंती ओ तांकर समस्त दास तुमको प्रेम करुअछंती, ए तु तुम्हें तांकर ज्वाई हेब। तईरे साउलंकर दास मैंने दाऊदंकर कर्णगोचर यही कथा कहले। तू दाऊद कहले राजांकर ज्वाई हेबा तुम मान दृष्टि रे ओ क्षुद्र कथा, कारण मु दरिद्र लोक अल्प मान्य। एते दाऊद एपरी एपरी कहले बोली साउलंक दास मैंने तांको जणाई कहले। दाऊद केड़े भाग्यवान, तू जड़े राजार जुआई हेबू, जड़े धनी व्यक्तिर जुआई, जड़े शिक्षित व्यक्तिर जुई हेबाटा अति भाग्यवान बोली आम मैंने कथबार्ता ही थाउ। आज से कहते लोक मैंने केड़े भाग्यवान, तू दाऊद राजा साउलंकर जुआई हेबू, तते तो तार झील देव।
ସତ ହଁ ସେ ଅମାନ୍ୟ କଲେ, ତଥାପି ଆଉ ଏଇ ଖବର ଗଲା। ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ସାଉଲ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏପରି କୁହ, ରାଜା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ, କିଏ ଶତ୍ରୁ? ଫଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ଶତ୍ରୁ। ଯେଉଁ ଫଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଡରି ଥରୁଥିଲା, 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଇ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକି ସେ ଡରୁଛି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରିଶୋଧ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଫଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର 100 ସୁନ୍ନତ ଚର୍ମ ଚାହାନ୍ତି। ଫଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସାଉଲଙ୍କର ବିଚାର ଥିଲା। ଏଇଟା କପଟ କଳ୍ପନା ନାହିଁ କି କୃତ୍ରିମ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ମୁଁ ଏ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ମୋର କଣ୍ଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ମୋର ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ, ମୋର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଯିବ, ଏଣୁ ବଡ଼ ସୂତ୍ରରେ ମୋର ଝିଅକୁ ଦେବି, ତାର ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ତାକୁ ସେ ଫଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏ ହତ୍ୟା ହେବ, ମୁଁ ନିରାପଦରେ ମୁଁ ରାଜଶାସନ କରିବି। ଏଇ କୃତ୍ରିମ କଳ୍ପନା କଲା। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ସପକ୍ଷ, ମନୁଷ୍ୟ ତାର ବିପକ୍ଷ ହେଇ କ'ଣ କରିପାରେ? ପ୍ରକୃତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଆଲୋଚନା କରିବା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ପଦାଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏଇ କୃତ୍ରିମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? 100 ଚର୍ମ, ସୁନ୍ନତ ଚର୍ମ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ, ତେବେ 100 ସୁନ୍ନତ ଚର୍ମ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ 100 ଲୋକ ହତ୍ୟା କଲେ ଯାଇ ସେ ସୁନ୍ନତ ଚର୍ମ ଆଣିପାରିବ। ସେହି 100 ଲୋକ ହତ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦାଉଦକୁ ବଧ କରିବେ। ଆଉ ସେ ବଧ କଲେ ମୁଁ ନିରାପଦରେ ରାଜଶାସନ କରିବି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ଜଣାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ହେବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପସନ୍ଦ ହେଲା। 27 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତର କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଉଣୁ, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇ ନାହିଁ, ସେ ପରା କୁକଳ୍ପନା କରୁଛି, କୃତ୍ରିମ କରୁଛି, କପଟ କଳ୍ପନା କରୁଛି, ଆଉ ସମୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଦାଉଦ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବାହାରିଲେ ଫଲିଷ୍ଟିୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। 100 ଲୋକ ହତ୍ୟା କଲେ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସପକ୍ଷ, ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ତାର ମନର ମତ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଢା ଚରେଇଥିବା ପାଳକ, ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ ବୋଲବେ, ସେଠୁ ମନୋନୀତ କରି ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ଫଲିଷ୍ଟିୟର 100 ଲୋକ ହତ୍ୟା କରି ସେ ସୁନ୍ନତ ଚର୍ମ ସାଉଲକୁ ଆଣିଦେଲେ। ଆଉ ସାଉଲଙ୍କର ବାଟ ନାହିଁ। ସେଇଠାରୁ ସେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ଏ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ କଳ୍ପନା। ସାଉଲଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ। ଆଉ ଏହିପରି କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସରଳ ଅନ୍ତଃକରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଭିଶାପ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କଲା? ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ କଳ୍ପନା କଲା। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ସେହି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲର 31 ପଦ, 12 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନାଇଁ 12 ପଦ ନାହିଁ, 31 ପରେ 4 ପଦ। ଯାହା କର୍ମ କରିଥିଲା, ଯାହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା, ଯାହା କୃତ୍ରିମ କରିଥିଲା, ସେ ଫଳ ସେ ପାଇଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ନିରାପଦରେ ରହିବି, ଦାଉଦକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟ ପଠେଇବି, 100 ସୁନ୍ନତ ଚର୍ମ ଆଣିବା ସମୟରେ ସେ ହତ୍ୟା ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ନିରାପଦରେ ରାଜଶାସନ କରିବି, ଏହି କଳ୍ପନା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ ତାର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତହିଁରେ ସାଉଲ ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ର ବାହୁ କହିଲେ, ଆମ୍ବ ଖଡ଼୍ଗ ବାହାର କରି
ତହରେ ମୋତେ ଭୁସି ପକାଅ। ଯେ ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୋତେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ। ସେ ଅସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଖଡ଼ଗ କାଢ଼, ମୋର ଖଡ଼ଗ କାଢ଼, ମୋତେ ଭୁସି ପକାଅ। ଆରେ ତୁ ପରା ରଜା ହେବି ବୋଲୁଥିଲୁ, ତୁ ପରା ଦାଉଦକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ତୁ କାହିଁକି ଭୁସି ହେଉଛୁ? କପଟ କଳ୍ପନା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଈର୍ଷା ଭାବ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆମେ ବୁଣୁ ତାହା ହିଁ କାଟିବୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଭୁସି ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ମନା କଲେ। କୌଣସି ଏକ ଅସୁନ୍ନତମାନେ ଆସି ମୋତେ ଭୁସି ପକାଇ କୌତୂହଳ କରିବେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ଅତିଶୟ ଭୀତ ହେବାରୁ ସମ୍ମତ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ତୁ ସାଉଲ ଖଡ଼ଗ ନେଇ ଆପେ ତହିଁ ଉପରେ, ସେ ଖଡ଼ଗ ତ ଗୋଜା ଅଛି, ସେ ରଖିଲା ତାହିଁ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ କାହିଁ ତୁ ରଜା ପରା, ତୋର ଶାସନ ପରା ତୁ ସବୁବେଳେ କରିବୁ? ତୋର ସେହିପରି ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଦାଉଦକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁ କଳ୍ପନା କଲୁ। ଆଜି କାହିଁକି? କାହିଁ ତୋର ବଳ, କାହିଁ ତୋର ଶକ୍ତି, କାହିଁ ତୋର କୃତ୍ରିମ କଳ୍ପନା? ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନାଟା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମାଥିଉ 26 ପର୍ବ ଦୟାକରି ପାଠ କରନ୍ତୁ। 26 ପର୍ବର 48 ପୁଣି 49 ପଦ। ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକମାନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ। ଆଜି ତା ଭିତରେ କୃତ୍ରିମ କଳ୍ପନା ବାହାରିଲା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି। କେଉଁମାନେ? ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁଚେ ମହାଯାଜକଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲା। ଗଣ୍ଡିରୁ ଶାଖା କଟିଗଲେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ନାହିଁ, ଫଳ ଫଳିପାରେ ନାହିଁ। ତଦ୍ରୂପ ସେଇଠାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ, ଶିକ୍ଷା, ଲାଞ୍ଚରେ ସେ ମୋହିତ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କିପରି ଭାବେ ଧରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧରାଯିବେ, ଏହିସବୁ ସେ କହିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚେହେରା ପରି ଟିକେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଙ୍କେତ ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବି। ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଧରି ପକାଉଛୁ। ଆହା ଭଲ କି ଭାଇ, ଭଲ ଅଛ, କେମିତି ଅଛ? ଭିତରେ ମାତ୍ର ହିଂସା ଅଛି। ଆକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ? ଅନାଟନ କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ? ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆମେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମନେ ଭାବୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଇସ୍କାରିତ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବି ସେ ସେହି ତାହାକୁ ଧରିବ। ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲା ସମୟରେ ଆଦରରେ, ସ୍ନେହରେ, ପ୍ରେମରେ ସେ ଚୁମ୍ବନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ଯୀଶୁକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବ। କେମିତି ଭାବରେ ଚୁମ୍ବନ? ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିବା 49। ଆଉ ସେ ସେଇ କ୍ଷଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି, ହେ ଗୁରୁ, କେଡ଼େ ଭକ୍ତ, କେଡ଼େ ନମ୍ର, କେଡ଼େ ପ୍ରେମିକ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଗୁରୁ, କାହାକୁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି, ତାପରେ ନମସ୍କାର ବୋଲି କହୁଛି, ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଏହା କହି ତାହାକୁ କେମିତି ଚୁମ୍ବନ କଲା? ବାଇବଲ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଥରିକି କହିବେ। ଟିକେ କିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକି କହିବେ। ସାହସ ନାହିଁ, ବହୁତ ଚୁମ୍ବନ। ଆରେ ଥରେ ତ ଚୁମ୍ବନ କଲେ ହେଲା, ନতুବା 2 ଥର ଚୁମ୍ବନ କଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି, ହେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଡାକିବି, ନମସ୍କାର ବୋଲି କହିବି, ତାପରେ ଚୁମ୍ବନ କରିବି। ଯେ ଥରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଚୁମ୍ବନ କରିବି। ଏପରି କପଟ କଳ୍ପନା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକୁ, ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାକୁ ଏହିପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ତାକୁ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ? ଆମେ
କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ 10 ପଦରେ। ଆମେ 27 ପର୍ବର 4 ରୁ 5 ପଦ ଦୁଇ ଜଣ ଉଠିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମାଥିଓ जो व्यक्ति गुरु नमस्कार प्रफुल्ल मनरे आनंद मनरे उत्साह मनरे श्रद्धा भाव गुरु नमस्कार इतने बड़ संबोधन देउचु बहुत चुंबन करुचु यही तार फल या करने द्वारा ताको अभिशाप आसला कर्मानुसार फल किमती मु निर्दोष रक्त समर्पण करी कौन करी पाप करी किंतु से माने कहले से आम मानकर कौन अच्छी तू ताहा बुझ से माने हाथ धोईदेले ताको धराई देवाई जहाँ चुक्ति करते गला तांकर कार्य सफल हो गला किंतु ए करिथिबा कर्मर फल ए भोगिबा को हबो। तेणु प्रिय भाई भौणी माने जेतेबेले आमे प्रकृत ख्रीष्ट को प्रेम करूचु सत्य भाव में तांकर वाक्य ध्यान करूचु तांकर वाक्यानुजाई जीवन यापन करूचु सत्य भाव सरल भाव परिष्कृत भाव आमे परस्पर प्रेम रही चेष्टा करवा। ये कौन कले तईरे से रौप्य मुद्रा गुड़ाक मंदिर भितर फोपाड़ी देले पाइले आशा कले मोर लाभ हेबो मोर उपकार हेबो सही समय 30 गोटी मुद्रा द्वारा केते साहाय्य होइथांता से आशा करिथिला किंतु रखी पारला कि देखी पारला कि भोग करि पारला कि ना आपण को फांसी देला केड़े अभिशाप। एणु प्रिय भाई मैंने अंतकरण कपटमय आमर हृदय सब मंद विषय चिंता आमे केतेबेले जन को प्रशंसा करने इच्छा करूना केतेबेले आमे अन्य को सम्मान करने इच्छा करूनु केतेबेले आमे माने निज अन्य ठार आमे निज को श्रेष्ठ करने चिंता करुछु। प्रिय भाई भौणी माने सदा प्रभु अंतकरण अनुसंधान करती खोजती कौन करुच्ची ये अटल आर हृदय भितर कौन कौन अच्छी खोजुंती आ माने से साउलंक पर कपट कल्पना करवा ना आ माने से इस्कारित जिहुदा परी आ माने कपट कल्पना करवा ना जद्वारा जहाँ बुणीबा ताहा ही आ माने काटिबा। आ माने देखिबा प्रथम सामुएल 20 पर्वर 9 पद जितेबेले जोयाब जड़े सेनापति से कौन करुच्ची अमास को डाकिला डाकी देकी इमती कुंडे पकाउछ भाई कुशल भाई भल अछ आस प्रेम रे दाढ़ी रखी से अमास ताको हाथ धरी से साउलुछ भल अछ किंतु साउल जोयाबंकर अंटारे खड्ग अच्छी बर्छा अच्छी से प्रति तार दृष्टि नथिला। जोयाब दाऊदंकर सेनापति जो प्रकार कुकल्पना कुचक्रांत कला सदा प्रभुता छाड़िले नहीं अकारण रे तांको से कौन करुच्ची हत्या करने चेष्टा करुच्ची। देखिला आपणार अंटारे बांधी थिबा खड्ग बर्छा इमती साउली ताको धरला पाटली धरला भाई भल अछ सब कुशल ठीक अछ से कौन सी भाव कपट कल्पा कला ना ताको भी से आलिंगन करने गला एपरी समय रे तार खड्गरु बर्छा कला इमती भूषा भूषिला जे तार पेट भितर पशि अंत बुजुड़ी बाहरी पड़ला। जोयाब इमिति भूषा भूषिला जे गोटे भूषा पशिगला आउ से अंत बुजुड़ा पड़गला। याड़े कहूँ भाई
କେମିତି ଅଛ, ଭଲ ଅଛ କି? ସେଦିନ ଇସ୍କାରିତ ଯହୂଦା ଚୁମ୍ବନ କଲା, ଥରେ ନାହିଁ ବହୁତ ଥର ଚୁମ୍ବନ କଲା, ଫାଶୀ ମରଲା। ଆଜି ଯୋଆବର କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 2:18-29 ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା, ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବେଦୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲା, ଲୁଚୁଛି, ସେ ଭୁଲ କରିଛି। ସୋଲୋମନକୁ ଜଣେଇ ଦିଆଗଲା, ମହାରାଜ ଯୋଆବ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ବେଦୀ ଉପରେ ଯାଇ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ସୋଲୋମନ କହିଲେ, ବନାଇକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କର। ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ସେ ଡରୁଛି ମୋତେ ରାଜା ହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ବେଦୀରେ ଲମ୍ବମାନ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ବନାଇ ଗଲେ, ତାକୁ ସେ ବଦ୍ଧ କଲେ ସେଇଠି, ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ କହିଲେ, ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ। କେତେବେଳେ ରାଜାର ମନରେ ଦୟା ଆସିବ ପରାମାନେ ନା। ସେ କରିଥିବା ପାପ, ସେ କରିଥିବା ଅନ୍ୟାୟ, ସେ କରିଥିବା କପଟତା, ତାକୁ ସେ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜା ଅଧିକା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯଦି ସେ ଆସୁନାହିଁ ସେ ବେଦୀ ଉପରେ ତାକୁ ମାର। ଆଉ ସେଇଠି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏଣୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ କପଟ କଳ୍ପନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଆବ ପରି ଆମମାନେ, ହେ ଭାଇ କେମିତି ଅଛ, ଦାଢ଼ି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇବା, ପଚାରିବା, ଏପଟ ଧୀରେ ଛୁରା ମାରିବା। ଅନ୍ତଃକରଣ ଅତି କପଟମୟ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲା ପରେ ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 15 ପର୍ବ 4-6 ପଦନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 15:4। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅବସଲମ ରୂପବାନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ତାର ବାଳ ଏମିତି ଲମ୍ବୁ ଥିଲା ଯେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତାର ବାଳ କାଟିକି ରଖାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ତାର ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଅବସଲମ ବାପା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷମା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଆସିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆମମାନେ ପରର କଥା ଶୁଣିବା। ହଁ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ନିଜେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ, ରାଜାକୁ ମାରିଦେଇ ମୁଁ ରାଜା ହେବି, ପିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲା। କେଡ଼େ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର! ବାପା ତ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ରାଜକୁମାର, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କଲା ନାହିଁ। ବରଂ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ତୁମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁମର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏଇପରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୋର ସମୟ ବହୁତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯିବି। ଅବସଲମ ପିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ଯାହା ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା। ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ, ବାବୁମାନେ କାହିଁକି ଆସିଲ? ନାଇଁ ଏମିତି ବିଚାର ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ବିଚାର ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଆଶରେ ଥାନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଚାର ମୁଁ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଜେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ସେ କଳ୍ପନା କଲା। ଦିନ ଆସିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଅବସଲମଙ୍କ ସହିତ ଜୋଆବଙ୍କ ସହିତ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 18 ପର୍ବର 4 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 4 ଟିକେ 18 ପର୍ବ 10 ପଦରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ, ଆଉ ମୁଁ ଲମ୍ବା କରିବିନି। ଅବସଲମ ସେ ତ ରାଜପୁତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ଦେଇ ତାକୁ ରାଜାରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥାନ୍ତା ନା। କିନ୍ତୁ ହିଂସା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏଇଟା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଇଥାଏ। ସେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା। ସମୟ ଆସିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ ହେଉ ଦେଖ, ମୁଁ ଅବସଲମକୁ ଅଲୋନ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗା ଥିବାର ଦେଖିଲି। ଯାଉଛି ଖଚରରେ ବସି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବଣ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ସେ ତାର ବାଳ ତ ଲମ୍ବା ବାଳ ସେଇଠି ଲାଗିଗଲା, ଛନ୍ଦି ରହିଗଲା। ଖଚର ପଳେଇଗଲା, ଘୋଡ଼ା ଚାଲିଗଲା। ଏ ଜଣେ ବଣ ଭିତରେ ଝୁଲୁଛି। ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ ଦେଖିଲା। ଯୁବା ଲୋକ ସେ ତାକୁ ଯଦି ମାରିଥିଲେ, ଜୋଆବ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 1,000 ଖଣ୍ଡ କ'ଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ 10 ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଓ 1 କଟିବନ୍ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି ଜୋଆବ। ଜୋଆବର ତ ଯେଉଁ ଗତ ଥର ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ନିଜେ ସେ କ'ଣ କଲା, ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା ସେ। ହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ ଯେ ତୁ ଯଦି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ରାଜପୁତ୍ର ଅବସଲମ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା, ପିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୀରବ ଥିଲୁ। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଛୁ। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପିତା ଜାଣନ୍ତି, ମୋର ପୁତ୍ର ଅବସଲମ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର, ଟିକେ ଦୟା କର। ଆମେ ଯେମିତିକି ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଏଡ଼େଇ ଦେଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ସେମିତି କରିନି, ନାଇଁ ଏମିତି କରିଛି, ନାଇଁ ସେମିତି କର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅବସଲମର ଯେଉଁ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ କେତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଦରେ ପାଦୁକା ଥାଏ। ଶସ୍ତା ହେଉ ଟିକେ ଦାମିକା ହେଉ ଆମେ ପିନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଅବସଲମକୁ ଭୟ କରି ସେ ହତ୍ୟା କରିଦେବ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ପର୍ବତରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଛି। ସେ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଃଖ। ରାଜା ଯାହା କରିଛି ସେ ବି ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅବସଲମ ଯୋଗୁଁ ଭୟ କରି ସେ ପର୍ବତରେ ଖାଲି ପାଦରେ ବୁଲୁଛି। ଏପରି ଅବସଲମକୁ ତୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତୁ କାହିଁକି ମାରିଲୁନି ବୋଲି ଜୋଆବ ଦାଉଦଙ୍କର ସେନାପତି ସେ ଅସ୍ତ୍ରବାହୁ କହୁଛନ୍ତି। ନା ନା ନା, ଯଦି ମୁଁ ମାରିଦେବି, ତୁମେ ନିଜେ ସମୟ ଆସିଲେ ରଜାର ସପକ୍ଷ ହେଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବ। ଏଣୁ ମୁଁ ତାହା କଲି ନାହିଁ। ସେ ଝୁଲୁଛି। ଆଉ ସେ ଜୋଆବ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୋଆବ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଏପରି ବିଳଙ୍ଗ କରିପାରେ, ମୁଁ ଆଉ ତ ଟିକେ କଥା ହେବି ନାହିଁ, ଡେରି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ବେଗି ଯାଇ ତାକୁ ମାରିବି। କାହାକୁ?
ଅବସଲମକୁ? କିଏ କହୁଛି ଦାଉଦଙ୍କର ସେନାପତି ଜୋୟାବ ତୁ ଏପଟେ ଆସେ, ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ଯିବି, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ତୁ ସେ ଆପଣା ହସ୍ତରେ 3ଟି କେଞ୍ଚା ନେଇ ଅବସଲମ ଅଲନ ବୃକ୍ଷରେ ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ତାହା ସେ କ'ଣ କଲେ? ବିନ୍ଧିଲା। ଆଉ ସେ ଥିବ କି? ସେ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲା? ପିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କୃତ୍ରିମ, କୁକଳ୍ପନା, କୁଚକ୍ରାନ୍ତ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇପାରେ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ନ୍ୟୁନ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ହେୟ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆମେ କରିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ହେଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମର ଫଳ ଦେବେ। ଅବସଲମ ରାଜପୁତ୍ର ହେଇ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ସେ ଆସନକୁ ଲୋଭ କଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ଝୁଲୁଛି। ଯଦି ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ଜୋୟାବ ଯାଇ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ସେ ତ ଓହ୍ଲି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ତ ମୋଡ଼ିକି ଲାଗିଯାଇଛି ସେ ଉପରେ, ସେ ଝୁଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧିଲା ଜୋୟାବ, ଏକାଥରକେ ଅବସଲମ ମୃତ୍ୟୁ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହା ବୁଣିଥିଲା ତାହା ସେ କାଟିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିବେଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସୋଲୋମନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣ। ତେବେ ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ, ହେୟ କରିବା ନାହିଁ, ତୁଚ୍ଛ କରିବା ନାହିଁ, ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ କରିବା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମମାନେ ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ। ଆମମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାର ହୃଦୟ କେମିତି ଅଛି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ମନୋଭାବ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମମାନେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଇସ୍କାରିତ ଯୋଦ୍ଧା ପରେ ବହୁତ ଚୁମ୍ବନ କରିବା ନାହିଁ। ଜୋୟାବ ପରେ ଆଉ ଆମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଦିନ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଦୌଡ଼ୁଛି। କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ ଆସୁ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ମୋର ମନସ୍କାମନା ହେଲା ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ମୁକୁଟ ଦେବା ପାଇଁ, ବିଜୟର ମୁକୁଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯେତେ ତାକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ମୁକୁଟ ଦେବା ପାଇଁ, ବିଜୟର ମୁକୁଟ, ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ, ଏଇ ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥାଇପାରେ, ସେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ମାର୍ଜନା କରିବେ। ଯଦି ଯାହା କିଛି ସଠିକ୍ ହେଇଛି ତଦନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ସେ 4 ଜଣଙ୍କର ପରି ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁବକ ସମିତି ଚାଳକ ମହାଶୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆହେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଏତେବେଳେ ତୁମ ମହାପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ତୁମରି ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା